आज आपने यहाँ पे पूजा की, मंदिर का सामग्री भी दिया है। ये 1.5 साल पहले, करीब 1.5 साल होगा, वो जो मुर्शिदाबाद में इंसिडेंट हुआ, उसमें 10 हिंदू गांव को ये लोग नुकसान किया था। हरगोविंद दास, चंदन दास को ब्रुटाली किल किया था। वहां उस दौरान 15 मंदिर को ये लोग तोड़ दिया। कुछ मंदिर हमारी जो हिंदू संस्कार है उसमें पुनः हो गया है। अभी जो वेदबोना का शिव मंदिर, वो अभिषेक होने वाला है शिवलिंगों का, आने वाला शिव चतुर्दशी में। यहाँ का श्री राम स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से शिव मंदिर के लिए, महादेव मंदिर के लिए शिवलिंगों से लेकर जितना भी हमारी हिंदू संस्कार अनुयायी उसके जो सामान, वो सब हमारे पवित्र जो रीति है उस तरीके से हम लोग हैंडेड ओवर किया। ये हिंदू अपने धर्म रक्षा करने के लिए, अपने मंदिर बचाने के लिए और एक हिंदू होने के नाते दूसरा हिंदू का साथ देने के लिए इस कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। दादा, वही मुर्शिदाबाद बाबरी के नाम से ये बाबर का नाम पर मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। अभी आज बोला है 150 सीट दीजिए, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएगा। ये मैं हिंदू जनता बंगाल को अपील कर रहा हूं, हर सीट में बीजेपी को जिताइए। ये हुमायूं कबीर का जो साजिश है मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का, इसको रोकने के लिए आप लोग को यूनाइटेडली कमल की निशान पर बटन दबाना चाहिए। और सीपीएम और टीएमसी का जो हिंदू जो प्रत्याशी है, ये सेकुलरिज्म के नाम पे करता है, ये लोग को रोकने का काम भी आप लोग को करना पड़ेगा। और आने वाला दिन में ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं आएगी तो फिर लिखा जाएगा, बीजेपी आएगी तो बाबर का नाम उनको लिखने नहीं दूंगा। उसका नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन भाजपा सरकार करेगा। पूरा झूठा है। महाराष्ट्र पुलिस का स्टेटमेंट भी आ गया है, पूरा झूठा है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो मर्जी जाने दीजिए पुरुलिया, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ये पूरा झूठा है, साबित हो गया है, क्लियर है। और पुरुलिया में 10% से कम मुसलमान है, 90% हिंदू है, आदिवासी है। वहाँ एक भी सीट टीएमसी को मिलने वाला नहीं है। दादा, बांग्लादेश में आज चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव के पहले भी और एक माइनॉरिटी यूनिस की सरकार जो वो जामात सरकार है, जहाँ बंगाल में है वो है एक जामात। उसका माइंडसेट है हिंदू को खत्म करो, हिंदू को खत्म करो। ममता 11 साल में आकर टाटा को भगाया, 16 में आकर नौकरी चोरी कर लिया, नौकरी खत्म कर दिया। इस बार आएगा तो हिंदू को खत्म कर देगा, सीधा बात मान के चलिए। আজকের এই কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণ 2024 সালে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান এবং শামসেরগঞ্জে ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের নাম করে ওখানে যেহেতু হিন্দু জনসংখ্যা 20% কম, সেখানে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গুন্ডারা পুলিশ এবং শাসক দলের সাহায্য নিয়ে 10টা হিন্দু গ্রাম তছনছ করেছিল। বাড়িঘর পোড়ানো, লুট করা এবং হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে পশু কাটার ছুরি দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করেছিল। এবং স্বাধীনতার পরে আমরা পুনর্বার টিভিতে দেখেছিলাম হিন্দু পলায়ন। ফারাক্কা সেই ভয়াবহ নদীতে যেখানে স্রোত থাকে, ঘূর্ণি থাকে, দেশি নৌকো করে হিন্দুরা দেশের মধ্যেই, রাজ্যের মধ্যেই ফারাক্কা, শামসেরগঞ্জ, ধুলিয়ান থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এক কাপড়ে ওপারে মালদার বৈষ্ণবনগরে একটি হিন্দু এলাকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, যেখানে পরবর্তীকালে রাজ্যপাল মহোদয় যায়। আমি অনেক লড়াই করে
হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে ওই গ্রামগুলিতে ভিজিট করেছি। সুরজ ভাইয়ের সংগঠন সহ খোলা হাওয়া এনজিও সহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন এবং আমরা শুধু হরগোবিন্দ দাস চন্দন দাসের পরিবারের পাশে দাঁড়াইনি তা নয়, সকলের পাশে আমরা দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। সেই সময় শুধু হিন্দু হত্যা হয়নি, হিন্দু পলায়ন হয়নি, হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করে আগুন জ্বালানো হয়নি। সেই সময় আমাদের হিন্দু মন্দিরগুলো ভেঙে চুরে তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কিছু মন্দির ইতিমধ্যে পুনর্নির্মাণ হয়েছে। তার মধ্যে বেদবোনা শিব মন্দির, মহাদেবজির মন্দির আছে। সেই মন্দিরের তার প্রতিনিধি ওই গ্রামের সুশান্ত মণ্ডল এখানে এসেছেন। আমি তার কাছ থেকে মন্দির নির্মাণের খবর নিলাম। তারা আগামী শিব চতুর্দশীর দিন অর্থাৎ ইংরেজির 15 তারিখে তারা ওখানে পবিত্র শিবলিঙ্গ পুনঃস্থাপিত করে জিহাদিদের হাতে, জঙ্গিদের হাতে, মৌলবাদীদের হাতে যে শিব মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছিল সেই শিব মন্দিরকে সেখানকার হিন্দুদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, নিধি সংগ্রহ করে পুনর্নির্মাণ করেছেন। সেই শিব মন্দিরে আজকে এই শ্রীরাম স্বাভিমান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এরা একটি পবিত্র শিবলিঙ্গ, মহাদেবের বাহন, আমাদের সেই সহ ত্রিশূল সহ, মাইক সহ, বাদ্যযন্ত্র সহ, অর্থাৎ সনাতন সংস্কৃতিতে একটি মহাদেবের মন্দির পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আমাদের শাস্ত্র এবং সংস্কৃতির পরম্পরা মেনে যা যা প্রয়োজন সেটা তুলে দিচ্ছে তাদের হাতে। শুধু তুলে দেওয়া নয়, গাড়ির ব্যবস্থা করে অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে মন্দিরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সুরজ ভাইদের নেতৃত্বে একাধিক এখানকার ভাই বোনেরা তারা ব্যবস্থা করেছে। এলাকার আপামর হিন্দু পুণ্যার্থীরা, হিন্দু ধর্মকে যারা রক্ষা করতে চান, হিন্দু ধর্মের বিপন্নতা পশ্চিমবঙ্গে দেখে যারা চিন্তিত তারা সাহায্য করেছেন। মন্দিরের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, শুধু চূড়া নির্মাণের খানিকটা কাজ বাকি আছে। আমি একজন হিন্দু হিসেবে সুশান্ত বাবুকে কথা দিচ্ছি, চূড়া নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার ব্যক্তিগতভাবে আমি তুলে নিচ্ছি এবং হয়ে যাবে। তাদের এই প্রচেষ্টা এবং আমাদের গীতায় যে লেখা আছে ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত, ধর্ম রক্ষার এই যে লড়াই, এই লড়াইতে আমরা সবাই একে অপরের পাশে দাঁড়াবো। আপনাদের সবাইকে শিব চতুর্দশীর আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে হিন্দু 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 হিন্দু। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।